గత ప్రభుత్వాలు కరెంటు ఉత్పత్తిపై దృష్టి పెట్టకపోవడం వల్లనే కరెంటు కష్టాలు వచ్చాయన్నారు ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ. ప్రస్తుతం ఆయన సభలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. Genco in the current budget, sir. Fine, sir. That investment of which I am saying of 20,000 megawatts, the state government need not have to put the entire, because there are different agreements are there. But as far as BHEL is concerned, after the completion of that project, the BHEL would be handing over the entire power plant and the power project to the state government. For that, sir, if I am right, subject to correction, that would be 6,000 megawatts. 6,000 megawatts would be produced by BHEL. For 1 megawatt, 6 crores are required. That means 36,000 crores are required. 36,000 crores only for BHEL. So what is the provision made in the budget? And how are we going to do this? This is a major question which needs to be answered, sir. And also, sir, for a 4,000 megawatt power project, about 4,000 acres of land would be required. For 4,000, sir. I'm repeating, sir, Honorable Speaker, sir. Again, it is subject to correction. If I am wrong, I may be corrected. For a 4,000 megawatt project, about 4,000 acres of land would be required. For 20,000 megawatt capacity plant, about 20,000 acres would be required. The requirement of coal and water would be colossal. The augmentation of production or capacity of Singareni colonies would also require massive investments. About Ramagundam power project, sir, I have all the details, but it will go out of the subject. So when we discuss on the power situation, I will give all the details as to where is the Ramagundam power project standing over there. How? When are they going to get, when do we need to replace the entire machine and which are the units which will have to be closed down? All the details I will spell out then, sir. Sir, what also? Most of the irrigational projects in Telangana are lift irrigation projects. Lift irrigation. I don't know whether this has been calculated or not. When the Honorable Chief Minister would give me a reply, I would like to also have an answer to this question of mine, sir. If I am wrong, again I am saying it is subject to correction. Please correct me. Sir, most of the irrigation projects in Telangana are lift irrigation, which require as much as 7,150 megawatt power. The power demand in Telangana is expected to grow substantially with rapid industrialization, more consumption by farm sector and commercial and domestic consumers. Hence, even with the additional capacity of 20,000 megawatts would not be enough after 5 years. Is it right or wrong? And what is the plan that we have? What is the plan that we have? It's very important. Please. We know this very well, sir. Please conclude, please. It is a new state which has come into emergence. And I know Mr. Chandrasekhar Rao Sahab is an achiever. He has achieved the state of Telangana. But at the same time, do not take me wrong. Do not judge me wrong. एक तहरीक चलाना अलग होता है. To have an agitation, to run an agitation, it is different. To run a government is also a different. And I am hopeful that कि जिस तरीके से आपने कामयाब तहरीक चलाई थी, एक कामयाब स्टेट भी आप चलाएंगे, मुझे यकीन है और उम्मीद करता हूं. और अगर कामयाब स्टेट चलाना है तो मैं ये भी जरूर कहूंगा कि तेलंगाना स्टेट इज सपोज टू बिकम अ पावर सरप्लस स्टेट आफ्टर 5 years. ठीक है, आप एक ख्वाब हमको दिखा रहे हैं, हम आपके उस ख्वाब को देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा या फिर ये ख्वाब टूटकर चुकनाचूर होगा. However, the state desperately needs power now. No one can deny this. The state desperately needs power now. So the promise of power supply after 5 years, आप फिर से कहूंगा, इसको गलत ना लें, लेकिन भूख आज लग रही है, प्यास आज है. I am thirsty now, I am hungry now. आप ये बोलेंगे कि 5 बरस के बाद I'll feed you biryani,
तो मैं बिरयानी 5 बरस के बाद नहीं साहब, मुझे सूखी रोटी कम से कम आज दे दीजिए. Power is required now. And I hope that the government would take this serious and also spell out as to what we would do for the hunger and the thirst which is there in the people of state of Telangana and in particular the farmers of Telangana. In conclusion, we totally support the stand of Telangana government demanding its rightful share of power from the existing power projects and also the projects under construction. We will join the all-party delegation to Delhi. As the Chief Minister said, it is the responsibility of the central government to ensure that the provisions of AP Reorganization Act are followed in letter and spirit, sir. And also, sir, I would request my colleagues from Telugu Desam side to kindly go and pursue your leader, who is also the Chief Minister of Andhra Pradesh. Rather than just criticizing each other will not help and solve the problem that the people of state of Telangana is facing today. Sir, it was an agitation initiated and started by Chandrasekhar Rao Saab. Rest. After that, many followed. And it is the efforts of all, participation of all, that all were successful in achieving Telangana state. Please. ठीक है साहब, ठीक है. अगर वो क्रेडिट भी ठीक है, अगर आप वो क्रेडिट भी बाबू साहब को देना चाहते हैं तो दे दीजिए, उठकर बोल दीजिए बाबू साहब लाए तेलंगाना, कोई बात नहीं. बोल दीजिए, कोई बात नहीं. आप उठ के बोल दीजिए, आपके बाबू साहब खुश होंगे आपके स्टेटमेंट से कि हां इनकी वजह से तेलंगाना आया. बोल दीजिए. अगर कांग्रेस भी कहना चाहती है कि उनकी वजह से आया है तो ठीक है, बोल दीजिए आप, आपकी वजह से. मैं इस बात पे बहस करना नहीं चाहता. मेरी इस बात को मैं समझाना चाहता हूं सारे ऐवान को कि एक नया स्टेट वजूद में आया है और नए स्टेट के वजूद में आने के बाद कई मसाइल हैं, कई इश्यूज हैं और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2 महीने पहले तक एक आईएएस, एक आईपीएस और जितने ऑफिसर्स थे उनको इस बात का भी पता नहीं था कि वो तेलंगाना में रहेंगे या आंध्र प्रदेश में जाएंगे. लेकिन इन हालात में भी स्टेट चला है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. तो इस कोशिश में हमको सबको मिलकर यह कोशिश करना है कि हम सब मिलकर जिस तरीके से भी ताउन कर सकते हैं और जिस तरीके से भी ताकत दे सकते हैं हुकूमत को, हमको देना चाहिए ताकि हमारा स्टेट मसाइब से निकले, मुसीबतों से निकले, परेशानी से निकले, किसानों की खुदकशी का खात्मा हो और पावर का जो शॉर्टेज है वो भी खत्म हो. और इसके साथ साथ सर, Telangana has been subject to injustice by IAP and the central government must take immediate steps to undo this injustice, sir. And lastly, I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you very much. రెడ్డి గారు అధ్యక్ష అక్బరుద్దీన్ మీరు కూర్చోండి. లక్ష్మణ్ గారు మళ్ళీ క్రాస్ టాక్ అయింది సార్, మళ్ళీ క్రాస్ టాక్ అయితే ఇస్తారు. అది మళ్ళీ ఒక్కరికి ఇస్తా అందరు. నేను చెప్తా కదా మీకు ఎందుకు. అధ్యక్ష మళ్ళీ ఒకరి తర్వాత ఒకరి కష్టం అయింది, చాలా లేట్ అయింది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ గౌరవ సభ్యులు ఉన్నారు. పవర్ వన్ మినిట్ minute ప్రైమ్ మినిస్టర్ పవర్ ఫర్ ఆల్ 24 hours into 7 ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారో వారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు మాత్రమే దానికి అనువర్తించే విధంగా వచ్చింది, మన తెలంగాణకు రాలేదనే మాట వారు ప్రస్తావించారు. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ మై ఫ్రెండ్ వెరీ క్లియర్. అన్నాడు సార్, ఈ మేడ్ ఇట్, ఈ గోత్రోది ఈ మేడ్ ఇట్, నేను ఈ మేడ్ ఇట్ చెప్తాను. కాబట్టి అక్కడి నుంచే కేంద్ర ప్రభుత్వం 1 జూన్కే అన్ని రాష్ట్రాలకు ఉత్తరాలు రాసింది. 24/7 పవర్ కోసం మీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ఏముందో అదన్నీ కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు తెలియపరచండి. అండ్ మా నేషనల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ప్రిపేర్ టు గివ్ 24/7 పవర్ ఫర్ ఆల్ అని చెప్పి ఇచ్చినారు ఫ్యూచర్లో. దానికోసమే 1 జూన్కి రాస్తే మిగతా రాష్ట్రాలు స్పందించినాయి, అన్ని రాష్ట్రాలకు కూడా అనుకూలంగా పోయింది. మనం రాష్ట్రం చాలా లేటుగా స్పందించినాం. ఐ థింక్ మా పవర్ మినిస్టర్ కూడా చెప్పాడు, అవర్స్ ఈజ్ ద 19th స్టేట్
టు రిక్వెస్ట్ ఫర్ పవర్ ఫర్ ఆల్ ఆ జనరేషన్ ఇచ్చినారు. అది మాత్రం వాళ్ళు క్లారిఫై చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా నేషనల్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ అన్ని స్టేట్స్ కూడా పవర్ ఫర్ అనే ప్రోగ్రామ్ అమలు జరుగుతుంది. అది అధ్యక్ష, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చాలా విషయాలు చెప్పినారు అధ్యక్ష. ఆల్మోస్ట్ పవర్ డిమాండ్ మీద మాట్లాడినారు వాళ్ళు. छत्तीसगढ़ विषయంలో अकबर साहब आपने जो कहा है वो हकीकत नहीं है. उनके पास अभी 10,500 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और देश में आगे चल के किसी के पास सरप्लस पावर होगा तो वो एक ही राज्य है छत्तीसगढ़, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोयला खाना उन्हीं के पास है. उसके बाद ही किसी और के पास हो सकते हैं. इसके बारे में हम लोग बेफिक्र रह सकते हैं. और पैसों का बात आपने कहा है, कहाँ से आएंगे? 4,000 तो प्रोड्यूस कर रहा है एनटीपीसी, वो अपना कुछ देख लेंगे. वो महारत्ना कंपनी है, लिहाजा उसके बारे में उतना फिक्र नहीं है. जो 6,000 मेगावाट पावर का बीएचईएल के जरिए हमारा तेलंगाना जन को करना चाहता है, इसके लिए ऑलरेडी टाई अप हो चुका है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से और आरईसी से. उनसे मेरा कम से कम 4 दफ़ा मीटिंग हो चुका है और जल्द ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर मुझे मिलने वाला है. एमओयू में एंटर हो रहे हैं और इस पावर एवैक्यूएशन करने के लिए 12,400 करोड़ चाहिए. उसके लिए भी उन्हीं के साथ इंतज़ाम किया जा रहा है. उसके लिए उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे हमारे कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे सकता है, वहाँ हमको आसान से पीएफसी से और आरई से लोन मिलता है. उनसे बात लेने के बाद ही हमने वो काम शुरू किया है. वो बिल्कुल उसमें कोई अड़चन नहीं है, वो आराम से हो जाएगा. और दूसरी बात है ज़मीन के बारे में आपने कहा, इतना ज़मीन आप कहाँ तैयार करेंगे? ऑलरेडी एनटीपीसी जो बनाना है पावर, उनके लिए उनके बल्ब एरिया में जो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं 16,000 मेगावाट के लिए उनके अपने पुराना दिया हुआ जगह में ज़मीन तैयार है. वो लोग कार्यक्रम शुरू भी कर दिए, काम शुरू भी कर दिए हैं. बाकी ज़मीन उनके मिलके जो है, जो इससे पहले हम बीपीएल को अलॉट किए थे, उनसे वापस लेके इनको दे रहे हैं. बीपीएल वाला हाईकोर्ट में जाके कोर्ट में स्टे ला लिए हैं. हमने एडवोकेट जनरल को कह दिया है, वो स्टे जल्द से जल्द वेकेट हो जाएगा. जैसा वेकेट हो जाएगा वो ज़मीन भी एनटीपीसी को दिया जाएगा. और ये 6,000 मेगावाट के बारे में खम्मम ज़िले में एक 6,000 एकड़ ज़मीन लेने का सरकार ने तय किया है, जिसमें से 1100 एकड़ ऑलरेडी मनुगुर के पास मिल गया है, गोदावरी के बिल्कुल बगल में, जो कि पानी भी काफ़ी पानी बहता है गोदावरी में, उसका इंतज़ाम है. और कोत्तागुड़म के बाजू में मनुगुर में और एक जगह ज़मीन कोशिश जारी है. कुछ ही दिनों में आज ही सुबह मेरा खम्मम कलेक्टर से बात हुआ, कुछ ही दिनों में वो ज़मीन का भी इंतज़ाम हो रहा है. और दूसरा, लिफ्ट इरीगेशन इंडस्ट्री के बारे में आपने बात किया है. लिफ्ट इरीगेशन के बारे में आपने जो कहा है सही है. तेलंगाना का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके मुताबिक हमको आगे चलकर पूरे अगर हमारे लिफ्ट इरीगेशन स्कीम मुकम्मल हो जाए तो 7,000 मेगावाट पावर उनके लिए चाहिए. तो 7,000 मेगावाट पावर में हमारे पास 2,500 मेगावाट हाइडल पावर है, जिसका मैंने आज जिक्र नहीं किया. जो मैं जिक्र किया था वो सिर्फ थर्मल पावर के बारे में जिक्र किया था. हाइडल पावर इससे हटके है. अगर पानी अच्छा है, भगवान की दया है, तो बारिश अच्छा हुआ है, फ्लड्स है, तो पानी भी मिलता है, साथ ही साथ हमको पावर भी मिलता है. और कुछ पावर उसके साथ जोड़ दिए हाइडल के साथ, तो आराम से हम पानी उठा सकते हैं नदियों से. उसके लिए भी प्रोग्राम तैयार है, इसमें उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. और इंडस्ट्री के लिए जो आपने बात कहा है, जितना आप कह रहे हैं उतना उनके लिए नहीं चाहिए पावर. आज जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, कभी कभी उनको काटना भी पड़ रहा है. किसानों के लिए भी हमने काट दिया था, 2-2 दिन नहीं दिया था पावर उनको, लेकिन अभी लोड डाउन हो गया इसलिए उनको सप्लाई कर रहे हैं. लेकिन आगे चल करके जब हम 20,000 का मार्क पार करेंगे, जितना चाहे इंडस्ट्री आ जाए तेलंगाना में हम लोग दे सकते हैं. और गुज़िश्ता जो गलतियां हुई है उस चीज़ का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं. और आगे चल के ऐसा नहीं होगा. टाइम टू टाइम पावर कैसा जनरेट होना चाहिए, स्टेट का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ईयर टू ईयर असेंबली में हम लोग कैसा भी चर्चा करते रहेंगे. आगे जो भी सरकार में रहेगा हम रहे तो हम करेंगे, जो दूसरा रहेगा तो दूसरा करेंगे. लेकिन इसका एक टाइम शेड्यूल पर पाबंदी के साथ अगर किया जाए, प्रोग्राम अमल किया जाए, पिछले नहीं हुआ था, उसी का नतीजा हमको आज ये भुगतना पड़ रहा है. लेकिन ये गलतियां आगे ना हो, जब तक हमें उसका हम बराबर इख्तियार ले लेंगे और उस तरीके से
पावर को बैलेंस करते हुए आगे चलेंगे। आपने जो सुझाव दिया 24 आवर्स पावर टू ऑल स्टेट्स, रेजोल्यूशन का कॉपी अभी सर्कुलेट हुआ है आपके पास, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर आप कहते हो तो थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसमें जोड़ सकते हैं। जब मैं रेजोल्यूशन पढ़ूंगा उसमें वो भी इंक्लूड कर देते हैं, सबका हाउस का सामने रख के। और जो सुझाव आपने दिए हैं बहुत ही अच्छे दिए, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। థర్డ్ వెంకటేశ్వర్లు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చోండి ప్లీజ్. మిగతా సభ్యులు మాట్లాడారు సార్, వాళ్ళందరూ అప్పటి నుంచే క్యూలో ఉన్నారు. థర్డ్ వెంకటేశ్వర్లు గారు. తర్వాత అధ్యక్ష, తర్వాత ఫైనల్ రెజల్యూషన్ పోయే ముందు అది మాట్లాడదాం. వెంకటేశ్వర్లు గారు, అధ్యక్ష వెంకటేశ్వర్లు గారు మీరు కూర్చోండి. వెంకటేశ్వర్లు ఒక్క నిమిషం కూర్చోండి. बोलता हूं साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मोहतरम चंद्रशेखर राव साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक जमाने के बाद हमने किसी चीफ मिनिस्टर को उर्दू में जवाब देते हुए सुना। इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू में आपने जवाब दिया, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से उर्दू में जवाब हमको मिलता रहेगा और तेलंगाना में उर्दू फलेगी और फूलेगी आपकी क़यादत में साहब। शुक्रिया। వెంకటేశ్వర్లు గారు, థర్డ్ వెంకటేశ్వర్లు. మిగతా సభ్యులు మాట్లాడలేదు. వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ అయిన తర్వాత వెంకటేశ్వర్లు గారు. అధ్యక్ష ఇంకా బిజినెస్ ఉంది. లేదు, తను మాట్లాడమని చెప్పినాం మనం. వెంకటేశ్వర్లు గారు, అమ్మా మేము కొద్దిగా సరే, వెంకటేశ్వర్లు మొదటిసారి గారు, మాట్లాడుతున్నాం, మొదటిసారి వెంకటేశ్వర్లు అవకాశం గారు, వచ్చింది. వెంకటేశ్వర్లు గారు మీరు కూర్చొని ఒక్కటే నిమిషం క్లోజ్ చేయండి. చాలా బిజినెస్ ఉందమ్మా. మీరు కూర్చోండి. Take time. Yes, sir. Thank you very much. Mike इच्छानंद की thank you very much, Speaker sir. ये ले दो मेरे भाई और मेंबर जो बात कर रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि ये क्रेडिट पूरा हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी को जाता है जो तेलंगाना आया है। अरे आपको ये समझना चाहिए, आप माने ना माने, प्लीज साइलेंस. आप माने ना माने या कोई माने ना माने, हकीकत ही होता है, क्योंकि तेलंगाना दिया जो है वो हमारी सोनिया गांधी ने दिया। इन्होंने एजिटेशन किया होगा 14 साल, Silence. मगर अल्टीमेट डिसीजन ऑफ तेलंगाना केम फ्रॉम सोनिया गांधी। आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड करेक्टिंग दैट। ఇంకా సాబ్ మీరందరూ కోఆపరేట్ చేయబట్టే కష్టం ఇప్పటికి. ఇంకా ప్లీజ్ వెంకటేశ్వర్లు గారు, వెంకటేశ్వర్లు గారు, ప్లీజ్ అందరు కూర్చోండి. వెంకటేశ్వర్లు గారు, ప్లీజ్ ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్ ప్లీజ్. కూర్చోండి కూర్చోండి. తాటి వెంకటేశ్వర్లు గారు, వెంకటేశ్వర్లు గారు కూర్చో సార్, బయట సార్ ప్లీజ్. नाम लिए तो देना पड़ता, कायदे के हिसाब से, रूल के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से। There are so many other members. मोहतरम स्पीकर साहब, जिसने भी तेलंगाना हासिल किया, जिसने भी तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की, मेरी बात गलत है या सही है कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम, जमहूरियत में आवाम सबसे बड़ी होती है जो फैसला करती है।
अब आवाम किसके हक में फैसला करी वो स्टेट जानती है कि आवाम ने तो फैसला यही किया टीआरएस के हक में। आवाम ने फैसला ना तेलुगु देशम के हक में किया ना कांग्रेस के हक में किया। तो मैं ये बात हरगिज खते नहीं कहूंगा कि किसने दिया है, आवाम ने तो फैसला कर दिया, जिसने हासिल किया उसको तेलंगाना का इख्तियार दिया और उम्मीद लगाई है कि वो कुछ करेंगे। వెంకటేశ్వర్ గారు వెంకటేశ్వర్ గారు మాట్లాడండి. మాకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడల్లా అటు నుంచి వెంకటేశ్వర్ గారు వెంకటేశ్వర్ గారు మాట్లాడండి. అన్న అధ్యక్ష, అసలే మేము రాక అవకాశం వచ్చింది అధ్యక్ష. మరి మమ్మల్ని కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేస్తే కొద్దిగా మాకు మొదటిసారి కాబట్టి ప్లీజ్ సైలెన్స్, ప్లీజ్ సైలెన్స్. ప్లీజ్ సైలెన్స్. మీరు మాట్లాడండి వెంకటేశ్వర్ గారు. అధ్యక్ష, ఈ రోజున నూతన ప్లీజ్ ప్లీజ్ వెంకటేశ్వర్ గారు కంటిన్యూ చేయండి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంకటేశ్వర్ గారు సందర్భంలో మాట్లాడండి. స్పీకర్ గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, సభలో ఉన్న పెద్దలకి మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ప్లీజ్ సైలెన్స్. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ సంక్షోభంలో అనేక మంది పెద్దలు అటువైపు ఇటువైపు కూడా మాట్లాడటం జరుగుతూ ఉంది. మరి మధ్యలో కూడా మేము కూడా అనేక సమస్యల మీద తమ దృష్టికి ఎన్నోసార్లు అధ్యక్ష మాకు ఇవ్వక అవకాశం ఇచ్చారు అధ్యక్ష. కనీసం వాళ్ళు గంటల తరబడి ఇటు మాట్లాడారు అటు మాట్లాడారు. మాట్లాడండి. అలాగే అధ్యక్ష, మేము ఇచ్చే సలహాలు మీకు ఉపయోగపడతాయనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే పెద్దలు గౌరవనీయులు ఉదయం మాట్లాడుతూ జానారెడ్డి గారు ఇటున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మరి చాలా చక్కగా దీవించారు అధ్యక్ష. ఏదైనా ఒక మంచి పని చేస్తే మన పెద్దలు అయ్యా 5 కాలాల పాటు మీరు మంచిగా ఉండాలని దీవిస్తారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పెద్దలు జానారెడ్డి గారు మరి ఇటువైపు ఉన్నటువంటి పెద్దల్ని దీవించారు. మరి మీరు కూడా సమన్వయంతో ఆ దీవెనలు అందుకోవాలని నేను కూడా మరి సూచిస్తూ, అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ రోజున మన రాష్ట్రంలో నిత్యావసర వస్తువు కంటే ఇవాళ విద్యుత్ నిత్యావసర వస్తువు కంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు విద్యుత్ లేకపోతే, కరెంటు లేకపోతే పూరి గుడిసెలో ఉన్నటువంటి సామాన్యుడి కాడ నుంచి ఇవాళ హైదరాబాదులో హైటెక్స్ ఉన్నటువంటి పట్టణాల్లో ఒక్క నిమిషం కరెంట్ లేకపోయినా కూడా ఇవాళ మనిషి బతికే పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష. మరి అలాంటి సంక్షోభంలో ఈరోజు కొత్త రాష్ట్రం, కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది. మరి ఒక పక్క అటువైపున ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు, ఇటువైపున ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలు, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ మన కొత్త తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విద్యుత్ ఆటంకాలు కలిగిస్తున్నారనేటటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ ఈ సభలో మనం చర్చించుకుంటున్నామంటే ఒక రకమైనటువంటి తెలంగాణ బిడ్డగా మరి నేను చాలా బాధపడుతున్నాను అధ్యక్ష. మరి ఈ రోజున ఇవాళ మనకు రావాల్సినటువంటి వాటా మరి అటువైపు అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు బీజేపీ పార్టీ వారు కూడా ఉన్నారు. ఇవాళ మన ప్రభుత్వం తెలంగాణ వచ్చి సుమారు 5 నెలలు కావస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా మనకి రావాల్సినటువంటి వాటాని ఇవ్వకపోవటం కూడా చాలా బాధాకరం. మరి అధికారంలో ఉన్నటువంటి మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇతర రాష్ట్రాలతో విభేదాలు లేకుండా సామరస్యపూర్వకంగా మనకి రావాల్సినటువంటి వాటాని మరి మనం వచ్చే విధంగా మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈరోజు ఉదయం ఒక మాట కూడా చెప్పారు. ఈ విషయంలో జేఏసీ అంటే పెట్టి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోయి
మనకి రావాల్సినటువంటి హక్కుల్ని కాపాడదామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. సంతోషం అధ్యక్ష. ఈ ఒక్క విషయంలోనే కాదు, ఏ విషయంలో వచ్చినా కూడా తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున, తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధుల తరపున అందరం కూడా ఇదే కట్టుబాటుతోనే మరి ఈ యొక్క ఐక్యవేదిక ద్వారా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ద్వారా మరి తప్పనిసరిగా మనకు రావాల్సిన హక్కులను కాపాడాలని చెప్పేసి అదే విధంగా కొనసాగాలని నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈనాడు రైతులు మరి ఆనాడు సాక్షాత్తు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు 9 గంటల కరెంటు, ఉచిత కరెంటు రైతులకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. మరి అంతేకాకుండా ఎస్సీ ఎస్టీ గ్రామాలకి మరి ఉచిత కరెంటు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. ఈనాడు చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు, ముఖ్యంగా ఈరోజు మా ఖమ్మం జిల్లాలో చూసినట్లయితే అంటే అదే కాకుండా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కూడా మూతపడ్డాయి అధ్యక్ష. మరి ఇవాళ విద్యుత్ లేకపోవటం అనేక వేలాది కుటుంబాలు, అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి కుటుంబాలు, యాజమాన్యాలు ఇవాళ రోడ్డున పడే పరిస్థితికి వచ్చింది అధ్యక్ష. మరి ఇలాంటి అనేక విషయాల్లో ప్రభుత్వం ఇంకాస్త ముందడుగు వేసి ఉంటే ఇవాళ ఈ సంక్షోభం ఉండేది కాదేమోనని నేను అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా ప్లీజ్ కంక్లూడ్ అధ్యక్ష, మొదటిసారి మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష. నేను కూడా అంత అనుభవం లేదు, ఏదో ఇప్పుడిప్పుడే. కానివ్వండి. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మొన్న గిరిజన గ్రామాల్లో అధ్యక్ష, గ్రామ పంచాయతీల్లో కానీ మేజర్ పంచాయతీల్లో కానీ ఇటీవల మళ్ళీ సేమ్ సమస్య ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది, మళ్ళీ మాట్లాడుతురు. క్లోజ్ కంక్లూడ్ చేయండి అధ్యక్ష. ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష. డిమాండ్ ఉంది అధ్యక్ష. పవర్ డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు సభ్యులు చాలా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ అడిగితే మంచిది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే సిపిఐ వారు కూడా ఉన్నారు, సిపిఎం కూడా ఉన్నారు. ఒక్కొక్క క్లారిఫికేషన్ అధ్యక్ష, వాళ్ళకి ఒక్కొక్కటి లేదా 2 క్లారిఫికేషన్లు ఇవ్వండి. అంతవరకు అడిగితే సమాధానం చెప్పడానికి ఆస్కారం. ఒకటి అధ్యక్ష, ఈ రోజున మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారే దీనికి విద్యుత్ కారణం అంటున్నారు. వారి మీదనే మనం అభయోగాలను మోపి మనమేదో చేయలేకపోయినటువంటి అభిప్రాయం ప్రజలకు వెళ్లకుండా వారికంటే సమర్థమైనటువంటి సమర్థులుగా మనం చేసినట్లయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలకి, రైతులకి ఉపయోగపడుతుందని ఖచ్చితంగా మరి ఈరోజు ఉదయం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు, మరి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు కూడా ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు రైతులకి రుణమాఫీల మీద. అదేవిధంగా విద్యుత్ మీద కూడా తప్పనిసరిగా రైతులకి మరి పారిశ్రామికవేత్తలకి అందరికీ కూడా మంచి విద్యుత్ అందించాలని చెప్పేసి నేను ఈ సభాముఖంగా మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు రాజయ్య గారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కరెంటు సమస్య మీద భారత ప్రధాని కలవటానికి అఖిలపక్షం అందరినీ అఖిలపక్షంగా తీసుకెళ్తామన్నందుకు ముందుగా సిపిఎం పార్టీ తరఫున ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. అధ్యక్ష, ఈరోజు కరెంటు చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నది. ఆనాడు ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు 8 గంటలు కరెంటు వ్యవసాయానికి ఇస్తామన్నారు. ఈరోజు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. గ్రామాల్లో 4 గంటలు కూడా లేని పరిస్థితి ఉంది. పల్లెల్లో చాలా ఇబ్బంది ఉంది. గృహ అవసరాల్లో కూడా ఇబ్బంది అనే పరిస్థితి. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని వ్యవసాయానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని కూడా నేను కోరుతున్నాను. అట్లనే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా కండక్టర్లు 30 సంవత్సరాలు వేసినట్టు కండక్టర్లు కూడా మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. లైన్ లాస్ కూడా నివారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఉండేదానికి తీవ్రమైన ఇబ్బంది పరిస్థితుంది. కానీ ముఖ్యంగా మా ప్రాంతం, నా భద్రాచలం నియోజకవర్గం చూస్తే భద్రాచలం నియోజకవర్గం ఈరోజు 2 ప్రాంతాలకు విడిపోయింది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజనలో 119 1 మినిట్ సార్, ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ప్రత్యేక చొరవ చూపి మాకు ఆ విద్యుత్ సరఫరా, నీటి సరఫరాని రాష్ట్రం విడిపోయినటువంటి ప్రాంతాన్ని, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో 4 మండలాలు కూడా ఈరోజు ఇస్తుందంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాకు
తక్షణం మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఆ ప్రభుత్వం పూనుకుండే వరకు మన ప్రభుత్వం ఇస్తుంది కాబట్టి ప్రత్యేక అభినందిస్తున్నాను. కానీ ఈరోజు విడిపోవడానికి కారణం ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు, ఇప్పుడున్నటువంటి కేంద్రం ఉన్న ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇద్దరు కుట్రదీసి మా ప్రాంతాన్ని విడదీయటం వల్ల ఈరోజు తీవ్రమైన అన్యాయం ఉంది సార్ అధ్యక్ష. మేము ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేక వినిపించుకుంటున్నాం. దానికి ఆ ప్రాంతాలకు ఉన్నటువంటి సహాయ సహకారాలు ఆ ప్రభుత్వం పూనుకునేదాకా మన ప్రభుత్వం, మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించాలని, రైతాంగానికి ఏదైతే ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన దాన్ని అమలు జరపాలని కూడా మీ తరఫున ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. రవీంద్ర కుమార్ గారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు 344 నిబంధన ప్రకారం కరెంటు సమస్య మీద గౌరవ సభ్యులు లేవనెత్తిన ఈ సమస్య మీద ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుగానే మాట్లాడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2014 ప్రకారంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన కరెంటు వాటా ఏదైతే ఉన్నదో 53.89% మనకు రానివ్వకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. దీని మీద మనమందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ్యులుగా మనం అందరి మీద కూడా బాధ్యత ఉన్నది. తప్పకుండా అందరం కలిసి అఖిలపక్షంగా వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి మన తెలంగాణకు రావాల్సిన వాటాను తీసుకురావడం కోసం ఒక తీర్మానాన్ని కూడా ప్రవేశపెడుతున్నాం. మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయమని చెప్పిన విధానం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే తీవ్రమైన కరెంటు సమస్యతో తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొన్న ఖరీఫ్ సీజన్లో చాలామంది రైతులు కనీసం 5-6 గంటలు కూడా ఒక నాణ్యమైన విద్యుత్తు రాక అనేక వందలాది మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న విషయాన్ని మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం సగటు వర్షపాతం నమోదు కాకపోవడం వల్ల తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాదాపుగా 20 లక్షలకు పైగా పంపు సెట్లతో వ్యవసాయం చేసుకునే రైతులు మరి సకాలంలో సక్రమైన నాణ్యమైన కరెంటు రాకపోవడం వల్ల చాలామంది వందలాది మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం అనేది కూడా జరిగింది. అలాంటి రైతుల్ని ఆదుకోవడం కోసం ఒకవైపు మనకు రావాల్సిన వాటాను మనం న్యాయబద్ధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి మనకు రావాల్సిన కరెంటును మనం తీసుకురావడంతో పాటు మరి దీర్ఘకాలికంగా మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరి కరెంటును కొరతను నివారించడం కోసం మనం అనేక చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ చర్యలకు సంబంధించిన కొన్ని సలహాలు సూచనలు కూడా మరి షార్ట్ డిస్కషన్లో కరెంటుకు సంబంధించి రైతుల ఆత్మహత్యల గురించి మనం మాట్లాడుకునేది ఉంది కాబట్టి వివరంగా లోతుగా మా పార్టీ వైపు నుంచి కూడా మేము కూడా ఈ సరైన సలహాలు సూచనలు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అయితే అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అఖిలపక్షం అని గత శాసనసభ సమావేశాల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఏ ఒక్క సమస్య వచ్చినా వాటి మీద అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మీ అందరి సూచనలు సలహాలు తీసుకున్న తర్వాతనే మేము ప్రభుత్వం పరిపాలనకు ముందుకు పోతామని చెప్పి గత శాసనసభ సమావేశాలు కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష. కానీ ఈ 5 మాసాల కాలంలో ఫీ రియంబర్స్మెంట్కు సంబంధించి ఒక అఖిలపక్ష సమావేశం తప్ప ఇప్పటి వరకు ఒక్క అఖిలపక్ష సమావేశం కూడా పిలవకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం. అందుకనే మళ్ళీ అఖిలపక్షం అంటారు, ఇది కూడా పిలుస్తారా లేదా, మరి చెప్పిన దానికి కట్టుబడి ఉండి పిలిచి అందరి సహకారం కలిసికట్టుగా అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాం. తెలంగాణ కొరకు పోరాటం చేసిన సిపిఐ పార్టీగా మేము కూడా ఉన్నాం. మనం అందరం కూడా కలిసి మన రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలనో మంచి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కాబట్టి అలాంటి అఖిలపక్ష సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసి మన అందరం కూడా కలిసి ఐక్యంగా ముందుకు పోతేనే బాగుంటుందని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ, తప్పకుండా మళ్ళీ మనం మాట్లాడే సందర్భంలో కూడా కరెంటుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు మనకు ఎంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉన్నది, ఎంత వినియోగం ఉన్నది, ఎంత లోటులో ఉన్నాం, వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక శ్వేతపత్రాన్ని విడుదల చేసి రానున్న రోజుల్లో మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కరెంటు సమస్య లేకుండా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా తప్పకుండా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మనకు రావాల్సిన కరెంటు కోత ఏదైతే ఉన్నదో వారు అక్రమంగా మన కరెంటును ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నారో వాటి మీద జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి న్యాయబద్ధంగా మనకు రావాల్సిన
మన కోటాను మనం పూర్తి చేసుకోవడానికి అందరం కూడా కలిసి ఐక్యంగా ముందుకు పోవడానికి మేము కూడా తప్పకుండా సహకరిస్తామని ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష కూర్చోండి. ఏందండి లాస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాను, నేను మూవ్ చేసేటప్పుడు చెప్తారు. అధ్యక్ష, ఎమ్మెల్యే రవీందర్ రెడ్డి గారు లేవనెత్తినటువంటి అంశం మీద చాలా సుదీర్ఘకాలంగా పొద్దున్న నుంచి అన్ని పక్షాల నాయకులు కూడా పాల్గొని అనేక విలువైన సూచనలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష. సరే, కొన్ని విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ అల్టిమేట్గా అందరూ కూడా రాష్ట్ర రైతాంగ ప్రయోజనాలు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. పెద్దలు ప్రతిపక్ష నాయకులు జానారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మిత్రులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ లక్ష్మణ్ గారు, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, ఇప్పుడు మన తాటి వెంకటేశ్వర్లు గారు, సున్నం రాజయ్య గారు, అదేవిధంగా సిపిఐ సభ్యులు గౌరవనీయులు రవీంద్ర కుమార్ గారు కూడా చర్చలో పాల్గొని సలహాలు చెప్పారు. ముక్తకంఠంగా వచ్చినటువంటి ఒక అభిప్రాయం అధ్యక్ష శుభసూచకంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నా. అందరం కూడా యునానిమస్గా ఫైట్ చేద్దాం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడదామని చెప్పారు. ఈ స్పిరిట్ చాలా మంచిది అధ్యక్ష. కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రజలు కూడా ఒక భరోసా ఇస్తుంది. ఆ రకంగా ముందుకు పోదామని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. ఒక రెజల్యూషన్ మూవ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రెజల్యూషన్ తమను అనుమతిస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తాన్నారు. అది విన్న తర్వాత చిన్న సవరణ చేసుకొని మనం రెజల్యూషన్ మూవ్ చేసుకుందాం అధ్యక్ష. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ పోయే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆ రకంగా అఖిలపక్షం గురించి మిత్రులు రవీంద్రనాథ్ కుమార్ గారు చెప్పినారు. డెఫినెట్గా దీని తర్వాత మనకు రబీ క్రాపే కావచ్చు, రేపు భవిష్యత్తు దృష్ట్యా కావచ్చు, కృష్ణపట్నం హిందూజాలు మనం వాటను రాబట్టుకునే దృష్ట్యా కావచ్చు, ఏదైనా కూడా పీపీఏలు హానర్ చేసి పునర్విభజన చట్టాన్ని అమలు చేసే బాధ్యత రాజ్యాంగపరమైన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది. కాబట్టి మనం వాళ్ళకే మొరబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ప్రధానమంత్రి గారికి నేను చెప్పినాను పర్సనల్గా. తర్వాత వారికి ఎందుకో సమయంలో వారు మనకు టైం ఇవ్వలేదు. అప్పుడు లాస్ట్ టైం నేను తీసుకొని పోదాం అనుకున్నా. కానీ ఈసారి వారు విదేశం వెళ్తున్నారు. బహుశా వచ్చిన తర్వాతనో అవకాశం ఉంటే ముందు పోయే లోపలనో మనం అందరం వెళ్ళి, ఎందుకంటే దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సమస్య ఇది, ఒక రోజుతో పోయేది కాదు. కాబట్టి నేను ప్రత్యేకంగా వారితో మాట్లాడైనా సరే మనం రిక్వెస్ట్ చేసి టైం తీసుకుంటా అధ్యక్ష. అందరం కలిసిపోయి ప్రధానమంత్రి గారిని మాట్లాడి ముందుకొద్దాం. ఇతర విషయాల్లో కూడా అధ్యక్ష మేము ఒకటే చెప్తున్నాం అధ్యక్ష, అఖిలపక్ష సమావేశాలు తప్పకుండా పిలవటం అందరు ఇష్టపడతారు అధ్యక్ష. ఇక్కడ ముఖ్య నిర్ణయాలు ఏం తీసుకున్నా అందరిని పిలిచి మాట్లాడితే అందరం కూడా బాధ్యత తీసుకున్నాం కాబట్టి పిలవాలని ఉంటుంది అధ్యక్ష. కానీ కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం, అధికారులు లేరు అధ్యక్ష. కొత్తగా ఏర్పడే రాష్ట్రం, కొత్త ప్రభుత్వం పాలసీ ఫార్ములేషన్ చేసుకోవాలా. మన చట్టాలు మనవి కావు. మన రాష్ట్రానికి చట్టాలు చేసుకోవాల్సిన అక్కర ఉంటుంది. ఉన్న పరిమితులలో లిమిటెడ్ ఆప్షన్లో పనిచేసే టైంలో మిగతా పక్షాలు తమ స్టాండ్ తీసేసుకుని ఆ స్టాండ్ మీద ఒక ఉద్యమంలాగా అధ్యక్ష, అంటే బాధాకరమైన విషయం ఏంటి అధ్యక్ష, నేను గతంలో కూడా చెప్పిన అధ్యక్ష, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నా, రాజకీయాలలో సహనశీలత అనేది ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఎవరికైనా కొంత సమయం ఇవ్వాలి, సహనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది లేకుండా ముఖ్యమంత్రిగా నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఢిల్లీ పోయిన అధ్యక్ష ప్రధానమంత్రి గారిని కలవడానికి. 4th డే నా దిష్టి బొమ్మలు తగలబెడుతున్నారు, టీఆర్ఎస్ జెండా దిమ్మలు కూలగొడుతున్నారు అధ్యక్ష. ఇది ఏ రకమైన సహనశీలత అధ్యక్ష? ఇది లేని అపోహలు సృష్టించి, తప్పుడు వార్తలు రాసి, తప్పుడు కథనాలు ప్రచారాలు చేసి, ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అధ్యక్ష? ఇది మంచి పద్ధతి కాదు డెమోక్రసీలో. డెఫినెట్గా ఈరోజు కొంత మనం వాడి వేడి చర్చలు జరిగినా చాలా మంచి సూచనలు ఇచ్చినారు, చాలామంది ఇచ్చినారు, అనేక పార్టీల వాళ్ళు ఇచ్చినారు. వాటన్నిటినీ ప్రభుత్వం చాలా హుందాగా స్వీకరిస్తుంది. తప్పకుండా మా దృష్టిలో లేనిదుంటే దాన్ని చాలా అమూల్యమైనది కూడా భావిస్తాం అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్ బాగా పనిచేయడానికే చెప్తారు నిర్మాణాత్మకంగా పనిచేసే ప్రతిపక్షాలు. కొంచెం సహనశీల పద్ధతిలో మనం ముందుకు పోతే కొత్త రాష్ట్రానికి మంచి బాటలు పడతాయనేది మా ఉద్దేశం తప్ప మాకు వేరే ఉద్దేశం కాదు అధ్యక్ష. నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా, భవిష్యత్తులో వచ్చే సమస్యల మీద ఫ్రీక్వెంట్ స్పెల్స్లోనే ఆల్ పార్టీ మీటింగ్స్ పిలుచుకుందాం. మీరు ముందే స్టాండ్ తీసుకుంటే కష్టమవుతుంది. మీరు ముందు అడగండి, మాట్లాడండి, చెప్పండి, మీటింగ్ పిలుచుకుందాం, మాట్లాడదాం, కన్సెన్సస్ డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామని మనవి చేస్తూ తమరు ఈ రిజల్యూషన్కి అవకాశం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష. మిత్రులు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు, వారు చెప్తే దాన్ని బట్టి సవరణ చేసుకుని ముందుకు పోదాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈరోజు సభలో సమస్య పట్ల వాడిగా వేడిగా చర్చ జరిగిన, భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమైన, అంకెలు సంఖ్యలు వేరైనా ఒక అంశంలో ఏకాభిప్రాయం వచ్చింది అధ్యక్ష. కొత్తగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి
కేంద్ర పునర్విభజన చట్ట ప్రకారం సార్ కేంద్ర పునర్విభజన చట్ట ప్రకారం ఎంతైతే విద్యుత్తు రావాలనో అది కేంద్రం నుంచైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచైనా ఇతర రాష్ట్రాలతో మనకున్న ఒప్పందాల నుంచి ఏది రావాలన్నా కూడా రాబట్టుకోవాలి, మనందరం కలిసికట్టుగా పోరాటం చేయాలి. అదే సందర్భంలో రాజకీయపరమైన అంశాలను ఈ తీర్మానంలో చేర్చడం అనేది మాకు అభ్యంతరం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఇందులో సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఎంత ఆలోచన ఉందో రాజకీయంగా ఇతర పార్టీలను ఇబ్బంది పెట్టాలన్న ఆలోచన కూడా ఈ పదజాలంలో ఉన్నది అధ్యక్ష. కాబట్టి దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు స్పష్టంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మొండి వైఖరి వలన సరైన విద్యుత్ శక్తి సరఫరా లేక తెలంగాణ రైతాంగం తీవ్రమైన విద్యుత్ కొరతను ఎదుర్కొంటున్నది అని పేర్కొన్నారు అధ్యక్ష. 100% దీని పట్ల మాకు అభ్యంతరం ఉన్నది అధ్యక్ష. ఏకగ్రీవ తీర్మానానికి మాకు అభ్యంతరం లేదు, మేము ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తాం. కానీ తెలుగుదేశం పార్టీనో లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని మమ్మల్ని నిందించినట్టుగా ఇందులో చేర్చడం వల్ల చట్టపరమైన మనకు రావాల్సిన హక్కుల కోసం సభ మొత్తం ముఖ్యమంత్రి గారికి మద్దతు పలికిందన్న విధంగా తీర్మానం తీసుకొస్తే మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. ఇందులో మాకెందుకంటే తీర్మానమే ఇచ్చిండ్రు, వాస్తవంగా ఏ జనరేషన్స్లో ఎంతెంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఎంతెంత సరఫరా చేసిండ్రు, ఎంతెంత రావాలా, ఏ ప్రాజెక్టులలో మాకు మన తెలంగాణ స్టేట్కు వాటా ఉన్నదో వాటి వివరాలను వేటిని కూడా టేబుల్ చేయలేదు అధ్యక్ష ప్రభుత్వం. కాబట్టి ఈ ఒక తీర్మానం మీదనో ముఖ్యమంత్రి గారి సభలో చెప్పిన వివరాల వల్లనో సంపూర్ణంగా ఏ సభ్యుడు కూడా అవగాహన వస్తుందని నేను అనుకోవడం లేదు అధ్యక్ష. ఇంతో అంత అవగాహన ఉన్న నాకే అందులో అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి నాకే అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు అందరినీ కలుపుకెళ్తా అంటూనే తొడపాశం పెట్టి అబ్బా అంటే అగో అబ్బా అంటున్నాడు చూడు అని అంటున్నారు. కాబట్టి అట్లాంటి ప్రయత్నం దయచేసి చేయొద్దు అధ్యక్ష. మేము ఓపెన్ మైండ్తో మీకు మద్దతు పలకాలని వచ్చినప్పుడు మేము ఓపెన్ మైండ్తోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని ముందుకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మెలికబెట్టో కాలు కేసో మెడకేసో చేసే ప్రయత్నం వద్దు. దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా హుందాగా నిర్ణయం తీసుకోమని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మీకు మెజారిటీ ఉంది, మేము లేకపోయినా మీరు పాస్ చేసుకుంటారు, కానీ అది స్ఫూర్తికి విరుద్ధం అవుద్ది. కాబట్టి దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రెజల్యూషన్ మూవ్ చేయమని మేము అడుగుతాం. అధ్యక్ష రెండు విషయాలు ఇక్కడ స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. రెండు రాష్ట్రాలు కలిపి ఎంత పవర్ ఉందో కూడా నేను స్పష్టంగా చెప్పిన అధ్యక్ష. సమస్య అక్కడ కూడా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉందని నేను చెప్పిన అధ్యక్ష. మిత్రులు రవీందర్ రెడ్డి గారు లేవనెత్తిన అంశం, ఆ క్వశ్చన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష. చాలా స్పష్టంగా క్లియర్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ వాటా పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం నిరాకరించినందువల్ల తెలంగాణ రైతులకు కష్టాలు వచ్చిందన్నదే ఈరోజు అంశం అధ్యక్ష. టు ది పాయింట్ స్పెసిఫిక్గా దాని మీదనే ఈ చర్చ అంతా జరిగింది. ఒకటి. రెండవ పాయింట్ అధ్యక్ష, నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చెప్తా ఉన్నా, బాధితులు కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఈరోజు మనకు రావాల్సినటువంటి ధర్మబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి 980 మెగావాట్ల విద్యుత్ శక్తి నిరాకరిస్తున్నది, ఇవ్వడం లేదు. నిన్నగాక మొన్న పరకాల ప్రభాకర్ గారి స్టేట్మెంట్ కూడా మనందరం చూసినాము, అందరం తెల్లారిస్తే పేపర్లు మనం చదువుతాము. దాని మీద ఆయన చాలా దురుసుగా అధ్యక్ష తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి తెలివే లేదు, చదివే రాదు అనే పద్ధతిలో కూడా మాట్లాడినారు అధ్యక్ష. సమస్య వచ్చిందే, సమస్య తీవ్రత పెరిగిందే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పునర్విభజన చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం వల్ల. ఉల్లంఘిస్తున్నారు అనే మాట నేను చెప్పడం కాదు, నీరజా మాథుర్ కమిటీ చెప్పింది, సదరన్ లోడ్ డిస్పాచ్ సెంటర్ చెప్పింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈఆర్సీ కూడా చెప్పింది అధ్యక్ష. అవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా అవే డాక్యుమెంట్స్ అధ్యక్ష. తమ టేబుల్ మీద పెడతాను కూడా నేను చెప్పిన. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతను నేను చెప్తున్నా తప్ప నేను చిల్లర రాజకీయాల కోసం చెప్పడం లేదు అధ్యక్ష. ఇక్కడ పార్టీ పేరు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనే మేము మెన్షన్ చేసినాం తప్ప పార్టీ పేరు కానీ వ్యక్తుల పేరు కానీ ఇక్కడ లేదు అధ్యక్ష. అందువల్ల దయచేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది కరెక్ట్గా ఉంది, ఆలోచించి పెట్టిందే, ఎవ్వరు నిర్ణయం పెట్టే ఉద్దేశం మాకు లేదు అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో పంచాయతీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ముసుగులో పెట్టుకోమంటే దాన్ని దాచిపెట్టుకోమంటే సాధ్యం కాదు. మన కేసు మనమే ఓడిపోయిన అవుతాం. కాబట్టి దయచేసి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అనవసరమైన రాద్ధాంతాలు వద్దు అధ్యక్ష. స్టేట్మెంట్ అధ్యక్ష మొండి వైఖరి అంటే రిలక్టెన్స్ అధ్యక్ష. బికాస్ ఆఫ్ ద రిలక్టెన్స్ ఆర్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ. రిలక్టెన్స్ మొండి వైఖరి వ్యతిరేకంగా ఉంది. సహకరించే వాళ్ళు సహకరిస్తారు అధ్యక్ష.
గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా పొద్దున చెప్పినారు. దయచేసి తమను అనుమతిస్తే నేను చదివేస్తా అధ్యక్ష. జానారెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం 2014 ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వవలసిన 53.8 విద్యుత్ శక్తి అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దృష్టికి పలుమార్లు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఏమైందండి? ఏమైందండి? జానారెడ్డి గారు మాట్లాడతారా? అధ్యక్ష, మీ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి సూచన. ఒకవేళ ఈ మొండి వైఖరి అనేటువంటి విషయం ఉంటే జరిగిపోయిందేం లేదు, లేకపోతే ఇదేం లేదు. కానీ మన రాబోయే పరిస్థితి సామరస్యమైన వాతావరణంలో పరిష్కరించడానికి అవసరమైన విధంగా వాళ్ళకి అర్థం చేయటానికి వీలుగా విభజన చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నారని పెట్టండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ విభజన చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రభుత్వాన్ని వెంటనే ఆదేశించి నిర్ణయించాలంటే సరిపోతుంది, మొండెనే బదులు. దట్స్ ఆల్. అధ్యక్ష, పెద్దలు జానారెడ్డి గారు సీనియర్ నాయకులు, వారి ఎలా మా గౌరవభావం కూడా ఉంది. వారు చెప్పినట్టు వారి సూచన మన్నిస్తాం అధ్యక్ష. మొండి అనేది తీసేద్దాం అధ్యక్ష. ఆ మొండి అనేది తీసేద్దాం, ఇక ఏది వద్ద అధ్యక్ష. ఉన్నది దాన్ని చూసి చదివేద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం 2014 ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వవలసిన 53.89% విద్యుత్ శక్తి అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం లేదు. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి పలుమార్లు తీసుకెళ్లడం జరిగినది. సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ అథారిటీ, సదరన్ లోడ్ డిస్పాచ్ సెంటర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చట్ట ప్రకారం విద్యుత్ శక్తి సరఫరా చేయకపోవడం పొరపాటని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం సరఫరా చేయవలనని సిఫార్సు చేసినవి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం 2014ను అమలు చేయవలసిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన కలదు. వర్షాభావం వలన, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వైఖరి వలన సరైన విద్యుత్ శక్తి సరఫరా లేక తెలంగాణ రైతాంగం తీవ్రమైన విద్యుత్ కొరతను ఎదుర్కొంటున్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి రావాల్సిన న్యాయమైన విద్యుత్ వాటాను అందించేలా ఆదేశించాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్పందించనిచో ఆ రాష్ట్రానికి కేంద్రం సరఫరా చేస్తున్న విద్యుత్ కోటా నుంచి మళ్లించి తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నది. తెలంగాణ ఆదుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ అందరికీ విద్యుత్ శక్తి పథకం, పవర్ ఫర్ ఆల్ అనేది అధ్యక్ష, అందరికీ విద్యుత్ శక్తి అనే పథకం కిందకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా తీసుకురావాలని తెలంగాణ శాసనసభ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేస్తున్నది. అధ్యక్ష, ది రిజల్యూషన్ సభ్యులందరూ తాను పాస్ చేస్తారు అధ్యక్ష. The question is, the resolution moved by the Honorable Chief Minister is before the House. Those who are for the resolution, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The resolution is adopted. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా సుదీర్ఘమైన చర్చలో పాల్గొని చాలా విలువైనటువంటి సూచనలు ఇవ్వడమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన నిలబడి మొత్తం శాసనసభ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయడం అనేది చాలా మంచి విషయం అధ్యక్ష. నేను అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తమ అనుమతితో నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కూడా మనం ఈరోజు ఈవినింగ్ పెట్టుకున్న సబ్జెక్టు తీసుకుంటే చర్చలో పాల్గొందాం అధ్యక్ష. Now, short discussion on power situation and problems of farmers in the state. Jeevan Reddy garu.
అధ్యక్ష, భవిష్యత్తు విద్యుత్ అవసరాలను, రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి ఒక విద్యుత్ హక్కులను పరిరక్షించుకోవటానికి కొరకు ఏదైతున్నదో మరి ఉదయం నుండి సుదీర్ఘంగా చర్చించడము, శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానాన్ని ఆమోదించి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చే విధంగా ముందు కదలడం హర్షించదగ్గ విషయం అధ్యక్ష. కానీ ఇందులో గమనించదగ్గది అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే కానివ్వండి, ప్రభుత్వం వైపుకి వెళ్ళి అంటే ఉదయం నుండి కూడా చర్చల్లో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఒకవైపు ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపుకి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి ఒక ఫలాలను అనుభవిస్తూ, ఇంకోవైపు ఏదైతుందో కాంగ్రెస్ పార్టీని నిందాపూర్వకంగా ఇలా రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కొరతలకు ఒక విధంగా కాంగ్రెస్ కూడా బాధ్యులనే విధంగా పేర్కొనడం మాత్రం కొంత బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. నేను ఎందుకంటున్నానంటే, ఇలా ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విద్యుత్తు ఏదైతే వినియోగం మనకు అందుబాటులో ఉన్నదో దానికి తోడు రాబోయే సంవత్సర కాలంలో 2000 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పాదన మనకు అదనంగా వినియోగంలోకి రావడం జరుగుతుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేర్కొన్నారు. అంటే అధ్యక్ష, ఈ రాబోయే సంవత్సర కాలంలో ఈ 2000 మెగావాట్ల విద్యుత్ అయితే అదనంగా వినియోగంలోకి రావడం జరుగుతుందో అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిపాదించి నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాజెక్టుల వల్ల వస్తున్నటువంటి ఒక విద్యుత్ కాదా అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను గౌరవ సభ్యులకు నేను కోరుతున్నా అధ్యక్ష. వీళ్ళ సింగరేణి కాలనీకి సంబంధించిన 1200 మెగావాట్లే కానివ్వండి, కాకతీయ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏదైతే భూపాలపల్లి ఉన్నదో అది అదనంగా 600 అవడమే కానివ్వండి, ఇంకా అదనంగా 200 జూరాలకు వెళ్ళి హైడల్ ప్రాజెక్ట్ రావడమే కానివ్వండి, పులిచింతలకు వెళ్ళి వచ్చే విద్యుత్తే కానివ్వండి, వీళ్ళ ఒకవైపు ఏదైతున్నదో వీళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు బాధ్యతనే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు బాధ్యతతో రాష్ట్ర విభజనతో ఏదైతే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎదురు కాబోయేటటువంటి ఒక విద్యుత్ సమస్యలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఇవాళ ఏదైతే రాష్ట్ర పునర్విభజనలో ఆస్తులు అప్పుల పంపిణీలో తెలంగాణ వాటా 42%, ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 58% ఉంటే విద్యుత్కు వచ్చే వరకు అధ్యక్ష ముందు చూపుతో 53.89 విద్యుత్తు వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా కానీ అది ఆంధ్ర ప్రాంతమే కానివ్వండి, తెలంగాణ ప్రాంతమే కానివ్వండి, 53.89% విద్యుత్తు తెలంగాణ ప్రాంతానికి అందించే విధంగా చట్టపరంగా హక్కు కలిగించింది ఇవాళ యూపీఏ ప్రభుత్వం.